लेकिन गुरबाणी कहती कि मेरे लालन की शोभा, मेरे उस प्यारे वाहिगुरू जी की जी शोभा वो तो नित नवरंगी है, वो मन च चाह पैदा करने वाली। वो किहड़ी शोभा है? परमात्मा का किहड़ा घर है जिथे उसकी शोभा है, जिथे उसकी प्रभुता है। सतगुरु जी ने बचन के यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। ये सारा जगत ही परमात्मा का घर है। परमात्मा की शोभा तो इस जगत विच है। ये बच्चा किसदा जी? परमात्मा की शोभा सारे जगत विच है। और गुरु नानक साहब जी महाराज ने उस परमात्मा की शोभा की गल करते हैं, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया, कुदरत करके वसिया सोए। इस कुदरत नूं बना के वाहिगुरू जी कुदरत विच वस गया। ये जगत नूं बना के वाहिगुरू जी जगत विच वस गया। परमात्मा ने जो जगत की सिरजना की तो उन्होंने सब तो वधिया थां लगी है जगत ही लगे। ये जगत विच व्यापक है परमात्मा। हुण परमात्मा की शोभा भी इस जगत विच ही है, वो किते बाहर नहीं है। क्योंकि साडे मनां च जो सोच है उस मुताबक असीं सोचदे किते रब दे दर घर च जावांगे आपां, उदों किते रब की शोभा का पता लगेगा। लेकिन गुरबाणी तो यह कहती कि वह परमात्मा की शोभा पवन पानी बेसंतर गा रहे हैं, इंद्र वर्गे गा रहे हैं, सिद्ध समाधियां च गा रहे हैं। हुण जे पवन पानी परमात्मा की शोभा कर रहे हैं, जे अनेक ही परमात्मा की शोभा कर रहे हैं, तो बाद परमात्मा कितने दूर नहीं है। वो परमात्मा कुदरत दे विच रमिया होया है। तो उस परमात्मा की शोभा देखनी किते खिड़े हुए फुल्लां नूं देखिया करो। परमात्मा की शोभा देखनी दरियावां, झीलां, समुद्रां दे कंढियां ते जाके, बागां बगीचियां जाके देखिया करो। परमात्मा की शोभा देखनी चढ़दे सूरज नूं, सवेरे चहकदियां चिड़ियां नूं, बोलदे हुए पंछियां नूं देखिया करो। तुहानूं परमात्मा की शोभा का पता लगेगा, तुहाडे अंदर परमात्मा का चाव पैदा होएगा। क्यों असीं कुदरत दे नालों टुट के मैटर दे नाल जुड़ गए कि शायद पदार्थ ही सब कुछ है। पदार्थ बहुत है मनुख दे कोल। ये युग जिहड़ा है पदार्थवादी जिन्हों कहंदे जी साइंस का युग है, बड़ी तरक्की का युग है। इहदे च कोई शक नहीं है। मनुख ने बाहरी तौर पर बहुत साधन बना लेने अपनी सुख सहूलतां दी, पर ये भी कोई दोहराए नहीं है कि मनुख मानसिक तौर पर परेशान बहुता हो गया। मनुख के अंदर जिन्नियां ज़्यादा सहूलतां आ गईयां उन्नियां ज़्यादा परेशानियां भी वध गईयां ने। साडे कोल आउण जाण दे साधन बड़े ने। असीं जिस सफर नूं कई दिनां च तय करदे सां वो कुछ मिंटां सकिंटां च कर सकदे हां, पर परेशानियां तो नहीं घटियां। परेशानियां तो उवें ने साडी जिंदगी दे अंदर। साढ़े को सौण दे बड़े साधन ने, साढ़े को रहन बीण दे, साढ़े को बड़े बड़े महंगे डॉक्टर ने, साढ़े को बड़ियां कीमती दवाइयां असीं खरीद सकते हैं, समर्था भी है, पर तंदुरुस्ती तो साढ़े कोल नहीं ना। वो तो कितों नहीं मिलेगी। वो कित्थों मिलनी सी? उस परमात्मा की कुदरत दे नाल जुड़ के। तो कुदरत दे नाल ते साडा टकराव चल रहा मनुख का। मनुख कुदरत का विरोधी बन गया। मनुख ने कुदरत नूं बर्बाद करना शुरू करता। भागां वाले वो घर ने और उन्होंने घर वालों सलाम है जिन्हों के घर कोई दो चार बूटे होणगे, जिन्ना फुल लगाए होणगे, उन्होंने नमस्कार है भाई। मन का सुख जिहड़ा वो प्रकृति चों मिलना है, वो सानू कुदरत दे नाल जुड़ के मिलना है। जे परमात्मा की शोभा देखनी है तो कुदरत दे नाल जुड़िया करो। कुदरत अंदर परमात्मा वसिया। नित नव रंगी दिन चढ़दे नूं बोलदियां चिड़ियां ये परमात्मा दे गीत गा रही ने। बोलते पंछी, चलते दरिया, कल कल वलदे हुए झरने, ये परमात्मा की एक नादकारी ने। बाबा नानक जी ने यही तो कहा सी, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तो मलियान लो पवन चबरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती। वाहिगुरू जी तुहाडी कितनी अजीब आरती हो रही है, सिफत सलाह हो रही है। आ थालियां च दीवे रखण वाले, टल्लियां खड़काउण वाले तुहाडी की आरती कर सकते हैं? ये तो तुहाडी आरती नूं समझदे नहीं। जिहड़ा फुल तोड़ के कहंदा मैं रब दी आरती कर रहा हूं तो रब दा विरोधी हो गया। उन्हें तो फुल तोड़ के पैरों च सुट्टने ने। ये कोई रब दी आरती है? कैसी आरती होए? वाहिगुरू जी आकाश थाल है, वो चंद्रमा सूरज दो दीवे ने, वो तारे मोतियां दा काम करते हैं। ये चलती हवा तुहाडे ते चौर कर रही है। देखो परमात्मा की शोभा हो रही, चलती हवा चौर कर रही है। ये महकदियां सुगंधत पाउणा जड़ियां ने तुहाडे लई धूप दा काम कर रही ने। ये है परमात्मा की शोभा। असीं उस परमात्मा की शोभा दे नाल जुड़न दा कदी यतन करिए। दिन दे विचों कुछ टाइम कढिया करिए परमात्मा की शोभा नूं समझण दा कि सूरज किधर जाता है, कित्थे चलता है, किवें सानूं निग दे रहा है, असीं किवें जीव रहे हैं, साडे अंदर धड़कन किवें चल रही है। ये परमात्मा की शोभा है।
कल नूं दिवाली आ रही है, बड़ा पुरातन त्यौहार है, दी गल ते कल नूं करांगे। पर यह दिवाली तो सी दीवियां दा त्यौहार, लेकिन लोगों ने आतशबाजी का बना लिया, लोगों ने प्रदूषण का बना लिया, हवा नूं गंदियां करन दा त्यौहार बना लिया, प्रकृति नूं तबाह करन दा त्यौहार बना लिया। दिवाली का पटाकियां नाल कोई संबंध नहीं है, ये किसी व्यापार नाल हो सकता है, गल वखरी है। दिवाली का संबंध सिर्फ दीवियां दे नाल है। दिवाली इहदा अर्थ है, इहदा दिवाली दीपमाला तो बनिया, दिवाली दीवियां वाली। लेकिन अज जिस समय असीं विचरे, आप देख लियो कल नूं किन्ना धुआं होएगा, भावें गौरमेंट ने पाबंदी लाई भी होए, किन्ना प्रदूषण होएगा, किन्ने साह दे रोगियों नूं तकलीफ होएगी, किन्ने रोग होर नवें खड़े हो जाणगे। पिछले समय च लॉकडाउन होया तो आप देखते किन्ना वातावरण सोहना बन गया सी। दूरों पहाड़ नजर आने शुरू हो गए सन, दरिया साफ वगने शुरू हो गए सन, शरीर भी तंदुरुस्त हो गए। हस्पतालों च भीड़ नहीं सी हुंदी, पहला जिहड़ा हस्पतालों च भीड़ नहीं सी, वो घट गई सी। ਇਹਦਾ मतलब कि यह सब कुछ असीं आप सहेड़िया होया है, असीं आप सहेड़े हुए ने दुख। इस करके आपां सुचेत होइए, जिथे जिथे साडा वस चलदा है अपने बच्चों नूं, जानण वालियां नूं समझाइए कि पटाके चलाउण दी कोई लोड़ नहीं है। खुशी होर भी तरीके नाल मनाई जा सकती है, दीवे बाले जा सकते हैं, और तुसीं लाइटिंग कर सकते हो। पर पटाकियां दा की अर्थ है? पटाके ते प्रदूषण पैदा करनगे, धुआं पैदा करनगे, बर्बादी का कारण। वैसे भी असीं पैसिਆਂ ਨੂੰ अग लाउने आ, पटाकियां की बजाय जे दिवाली मनाउणी है, किसी गरीब नूं रोटी खवा दिओ। सर्दी आ रही, किसी गरीब नूं कपड़े लैके दे लो, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पैसे नहीं है। किसी गरीब नूं दवाई देण ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ पैसे नहीं है। हज़ारां नहीं ਲੱਖਾਂ रुपये कई आतशबाजी ते फूक देणगे, कहणगे बड़ा मजा आया, थोड़े ਝਾਟੀ चल गए ने, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मजा समझते हैं। दरअसल जे आपां दिवाली मनाउणी है, कुछ मनुखता ਲਈ करना सीखिए, कुछ समाज ਲਈ करना सीखिए, कुछ आप वातावरण संभालने वाले बने चलिए। ये साडी ड्यूटी है, किसी गौरमेंट की ड्यूटी नहीं है, किसी रब की ड्यूटी नहीं है वातावरण ठीक करना, ये साडी ड्यूटी है। इस करके जेडे सतगुरु जी ने बचन कहे ना कि मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा, उस शोभा नाल आपां जुड़िए, उस शोभा नूं समझण दा यतन करिए। रल मिल के सारे ही आपां वातावरण नूं संभालीए, हवा नूं प्रदूषित होण तो बचाइए, पौण पानी नूं आपां गंदियां होण तो बचाइए। इहदे राहीं सानूं उस प्यारे दी शोभा नाल जुड़न दा मौका मिलेगा। ते सतगुरु जी कहंदे जेड़े उस वाहिगुरू जी दे प्यार च ओहदी शोभा दे नाल जुड़ गए, कहो नानक संतन बलिहारे जो प्रभ के सतसंगी। जेड़े वाहिगुरू जी दे संगी बन गए, प्यारे बन गए, जिन्हां दी इस प्रभु दी साजी हुई कुदरत नाल, प्रकृति नाल, मनुख नाल प्यार पै गया, सतगुरु जी कहंदे मैं उन्हां तो बलिहार जांदा हां। सतगुरु जी मेहर करन, असीं गुरु के इस बचनां राहीं उस अपने प्यारे प्रीतम परम पिता वाहिगुरू जी की शोभा के नाल जुड़िए। आप जी गुर इतिहास की कथा जो श्रवण करते हो, धन गुरु नानक साहब जी के जीवन इतिहास की कथा चल रही है जी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी उदासी, पहली उदासी तो वेले होकर तकरीबन 8 साल का समय बतीत करके, तकरीबन 462 मील का सफर तय करके, तकरीबन 3100 किन्ने दिन सतगुरु जी ने बाहर बतीत किए। उदों बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी आए ने पखोवाल, जिथे डेरा बाबा नानक अजकल पारले बन्ने करतारपुर है। इस इलाके में सतगुरु जी के पखोल नागर च आके बैठे ने। इत्थे सतगुरु जी का सौरा परिवार रहिंदा है। इत्थे भाई अजिता जी इस इलाके के परगणे के जो चौधरी ने, मालक ने, वो सतगुरु जी नूं मिले ने। बहुत ही संगतां सतगुरु जी के आले दुआले इकट्ठियां हो गई। रोज़ सतसंगत हुंदा है, कीर्तन हुंदा है, आप जी ने बचन सरवण कीते। जिवें सतगुरु जी ने बाबा मूला जी का अपने होर परिवार का उद्धार किया है, जिवें सतगुरु जी करतारपुर नगर वसाउंदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पहली उदासी तो बाद ये नगर वसाया है। कुछ विद्वान कहते 1515 ईस्वी और 9 जनवरी को यह नगर वसिया सी, कईयां ने यह तरीक कुछ होर लिखी है। सतगुरु जी उस नगर की जिवें नींह रखते हैं, ये वार्ता आप जी श्रवण करोगे जी। आओ गुरु प्यार जुड़िए, गुरु की गाथा श्रवण करने के लिए मुख तो उच्चारण करिए जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। रावी तट बरकीन बयाना, पाछे गमनत मैं मरदाना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी इत्थों उठे ने, क्योंकि भाई अजिता जी दे खूह ते बैठे इत्थे सतसंगत हुंदी है। गुरु साहब जी रावी दरिया के कंढे ते तुर पे ने, नाल भाई मरदाना जी ते भाई बाला जी, जिन्हां दे मुख तो भाई संतोख सिंह जी कहंदे कथा लिखाई गई, वो भी तुरे जा रहे हैं। सुंदर तीर देखे कथाई, बैठ गए तै श्री जग साई। तीर कहंदे ने कंढे नूं,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੋਏ ਰਹੇ ਤਬ ਪੌਨ ਹਾਰੀ, ਜਿਉ ਤਬੀਸ਼ ਤਬ ਤਾਪੈ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤਪੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਲੋਕ ਤਹਾਂ ਚਲ ਆਏ, ਹਿਤ ਕਰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਲਪਟਾਏ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਹੋਵੇ, ਸੇਵੇ ਸਗਰੇ ਦੋਖਨ ਖੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੇ ਜਸ ਦੂਸਰ ਸੁਨ ਕਾਨਾ, ਆਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਤਹਿ ਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਕਟ ਜੋਈ, ਮਿਲੇ ਬਰਸ ਭਰ ਉਸਤਤ ਕਹਿਈ। ਜਿੰਨੇ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆ ਕੇ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਡਾਏ ਥਾਮੂ, ਸਾਧੂ ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਸਬਰਾਦੂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਵਾਨ ਗੁਣ ਖਾਨ ਮਹਾਨਾ, ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੋ ਕਰੇ ਬਖਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਵਾਨ, ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਕਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 14 ਕਲਾ 15 ਕਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਬੜੇ ਗੁਣਵਾਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਨੇ ਡੋਲੇ ਚੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਅਡੋਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੁਦਾਏ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਦੋਂ ਖੁਦਾਏ ਆਪ ਤਨ ਧਾਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਦਇਆ, ਹਿੰਮਤ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਪਿਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਆਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਕੀ ਜਾਏ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀ ਜਾਏ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛਾੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਨਰ ਆਨ ਬੂਝ ਨਾ ਕਰਹੀ, ਤੂਰਨ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਚਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ।
ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬੜਾ। ਕਦੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਝਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਰੇਤ ਹੈ, ਕਾਈ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ, ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਹਸਤੀ, ਤਪੀ ਬੈਰਾਗੀ ਬਾਣ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਮਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਥ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਾਧ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਕਈ ਨੇਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਤੇ ਸਦ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਕਹਿਣਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ, ਤਪੀ, ਬੈਰਾਗੀ, ਉਦਾਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਗੋਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਅਮੋਲ ਰਚਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ? ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਦੇਖੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਜੋ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨਯੋਗ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਿਆਗੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਜੰਗਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਘਰੋਂ ਰੁੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਰ ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਭਗੌੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਧ ਲੋਕੀ ਭੱਜੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਭਰਥਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜੋਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਰੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਖਵੀ ਪਈ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਮਤਾ ਛੋੜਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ 2-4 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 100 ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 1-2-3 ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਚੇਲੇ ਪਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਘੱਟ ਹੈ? ਤਿਆਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ 5 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਤੇ 2-4 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। 500 ਗੱਜ 'ਚ ਬਣਾ ਲੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਤੋਂ 1000 'ਚ ਬਣਾ ਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, 100 ਗੱਜ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 100 ਗੱਜ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਗੋਂ ਫਸ ਗਏ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਤਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਾੜਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਏ, ਆਖਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਿਆਗੀ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। जोगी बहुर वैष्णो जो हिंदू मुसलमान सबको। जोगी वैष्णो ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। आए जे संशय को करही तत्क्षण उत्तर प्रभु चरही। ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। सुन सुन शरदा और मैं तरही शब्द लिखे बुन बहुर बिचरही। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ,
ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਟਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਦਮੀ ਸਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪੁਰ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਮਨ ਜਬੋ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਮ ਦਾਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿੱਖੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲੈਵਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਵਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਨਾੜ ਬਣ ਜੇ, ਕਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਸਮਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਹੋਲ ਡੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਏ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਰਾਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਠ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਅ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਨ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਤੋਂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਲ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਬਚਨ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ? ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ, ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ। ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ। ਆਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਹਾਰ ਵਧੀਆ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਾ ਕੇ ਮਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ, ਚਤਰਾਈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਹਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਰਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਜ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਕਲੋਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਪੌਸ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਦੇ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਵਧੀਆ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਰੀਝ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਸਕਣ, ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਰੋੜੀਆ ਖਤਰੀਪੁਰ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਸੁਨਤ ਰਿਸਤ ਉਰ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੇ ਉੱਲੂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਲੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਚੋਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਐਨ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫੇਰ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਖੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਮੱਚਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਆਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਰੱਖੋ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋੜੀਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ। ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਪਰਗਣੇ ਦਾ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਮੀਰ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਰੋੜੀਆ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੋ ਤਾਹੇ ਅਗਾਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸੋ ਜਸ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ। ਰਘੁਬਰ ਸੁਦਪੁਰ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਹੁ ਲੋਗਨ ਮੇਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਕਰਤ ਹਕੂਮਤ 60 ਦਿਨ ਬੀਚੂ ਜਗਦੇਸ਼ਰ ਔਰ ਬਰਸ ਕੋ ਵਿਚੂ। 60 ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਸੀ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਗੀ ਜਾਚਤ ਫਿਰਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਵਨ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਮ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਸੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਰਮਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਔਰ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਮਦਰਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਲਹਾਂ ਦੇਂਦੇ ਬਾਬਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲੱਜ, ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੀ ਤਿੱਕਲ ਬੰਨੇ ਛਾਜੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਠਰੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨਾ ਮਗਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਉਟੀ ਗੱਲਾਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਮਾ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਥ ਬਿਖੈ ਕਿੰਗਰੀ ਕੋ ਲੀਨੇ, ਰੀਜ ਬਜਾਵੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਪੀਨੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿੰਗਰੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਥਾਨੀ, ਬੈਠਿਓ ਜਹਾਂ ਮੰਦ ਮਦਮਾਨੀ। ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੰਕਾਰੀ ਕਰੋੜੀਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਮਤ ਸਰ ਬਹੁ ਧਾਰੀ, ਜਨ ਬਿਖ ਦੇਦ ਹੋਤ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ। ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨੇ ਗਾਈ, ਕਰੋੜੀਏ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਮਦ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੀ, ਸੰਤਨ ਦੇਵੇ ਮੁਖ ਸੁਖ ਹਾਨੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਜਰਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਤਬ ਜੋਗੀ ਇਹ ਤੁਕ ਥੇ ਗਾਵਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੋਗੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਤਲਬਾ ਪੌਸਨ ਆਕੀਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ। ਅਜਰਾਇਲ ਫਰੇਸਤਾ, ਹੋਸੀ ਆਏ ਧਈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਸੁਝਈ, ਪੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇਹ ਸੜਬੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਜਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲੀਏ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੇਵਲ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ਔਰ ਧੂਆਂ ਧਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਪੈਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਪੌਣ, ਇਹ ਹਵਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।